आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे संघ प्रदेश की मुलाकात के लिए पधार रहे हैं। सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि पिछले 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का इस छोटे से प्रदेश में यह 5वां दौरा होगा। ये उनकी हमारे प्रदेश के प्रति कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सीधे आशीर्वाद और प्रशासक महोदय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप गत सालों में हमारे प्रदेश का बहुमुखी विकास हुआ है। उनके कर कमलों एवं माननीय प्रशासक महोदय के लीडरशिप ने इन परियोजनाओं से हमारे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, यह निश्चित है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी का अपने प्रदेश में स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री जी के भव्य स्वागत हेतु तत्पर है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न समाज एवं संगठन के प्रतिनिधिगण एवं जनता जनार्दन का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर माननीय प्रशासक, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रशासक महोदय के लीडरशिप में प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत एवं सत्कार की तैयारियों में जुट जाएं और इस दौरे को हर मामले में ऐतिहासिक बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। और थोड़ा जोर से, बहुत ही खास अवसर है ये, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रफुल्ल पटेल सर जी को और यहाँ उपस्थित चुने हुए जनप्रतिनिधि, एक्स एमपीज, ऑफिसर्स, मीडिया बंधु और आए हुए भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम आज एक खास अवसर के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये इस प्रदेश में 5वां आगमन है और इन सब का श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को। सर के कारण ही हमारे प्रदेश में इतने विकास के कार्य हुए हैं। मुझे ये बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे प्रदेश में क्या क्या काम हुए। ऐसे कोई काम बाकी नहीं है जो हमारे प्रदेश में नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा काम है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया है। यहाँ के बच्चे इतने पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोई अलग, यहाँ के हर स्ट्रीम हमारे प्रदेश में उपलब्ध कराए प्रशासक जी ने हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए। हमारे प्रदेश में अभी एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। सब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन इस रोजगार मेले में ये साबित हुआ है कि 521 बच्चों को, 21 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अनएजुकेटेड है या लेस एजुकेटेड है, उनके कौशल के अनुसार उनको यहाँ पे नौकरियां दिलाई गई थी। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो हमारे माननीय प्रशासक जी के कारण ही हो पाया है। आप देख सकते हैं हमारे सिलवासा में एक भव्य हॉस्पिटल खड़ा है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का एक हॉस्पिटल हमारे प्रदेश को मिलेगा, लेकिन प्रशासक जी के मार्गदर्शन के कारण, उनके विजन के कारण हम अब सपने देखने से कतराते नहीं हैं। हमको पता चल गया है कि जो भी सपने हम देखेंगे वो पूरा जरूर होगा। और हमारे प्रदेश की जो तारीफें हम अलग दूसरे स्टेट से सुनते हैं, उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी हमने नहीं सोचा था कि बाहर से जो लोग आएंगे वो हमारे प्रदेश की इतनी तारीफ करेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया पेश करना चाहूंगी। मैं कर्नाटक से हूँ और हमारे प्रदेश में कर्नाटक से नेहरू युवा केंद्र के जरिए 27 बच्चे हमारे प्रदेश में आए थे और जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें उन्होंने अपना रिव्यू रखा था
और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया जब मैंने उनके मुंह से सुना कि गवर्नमेंट स्कूल पूरे भारत में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल इतना अच्छा भव्य बिल्डिंग कहीं नहीं देखा। उससे भी ज्यादा उनको ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में, वो जब उनको पता चला कि 12,000 बच्चे पढ़ते हैं तो वो चौंक गए। और उन्होंने एक और बात हमें बताई कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने एक्टिव है कि उनको सब कुछ पता है कि हमारे प्रदेश में क्या काम, क्या प्रोग्रेस के, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ये सब अगर हो पाया है तो माननीय प्रशासक जी के मार्गदर्शन के कारण ही हो पाया है। और हम ये इसीलिए भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो हमारे माननीय प्रशासक जी के अथक प्रयास के कारण ही आ रहे हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है। हमने जितनी बार भी प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए, बढ़ चढ़कर एकदम हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया था। इस बार भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। प्रधानमंत्री जी यहाँ से एक अच्छी यादें ही लेकर जाएंगे। और इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की। हमारे परम आदरणीय प्रशासक श्री, सभी आमंत्रित सरकारी अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रेस मीडिया बंधु और उद्योग जगत के मेरे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को एक बार पुनः प्राप्त उनके आगामी दौरे के रूप में हमको होने जा रहा है। और हम सब ये भी जानते हैं, जब जब प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारी इस पावन धरती पे हुआ है, उन्होंने तरह तरह की सौगातों और उपहारों के रूप में हमको बहुत कुछ दिया है। जो पिछले 70 सालों में नहीं मिला वो इन 9 वर्षों में हमको प्राप्त हुआ है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्टेडियम्स हो, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उसके लिए समय कम पड़ जाएगा, बट ये भी हम लोगों की तरफ से, हमारे सभी यहाँ के प्रदेशवासियों ने, उद्योग जगत के लोगों ने उनके हर आगमन पर उनका पूरे उत्साह और उमंग से उनका हर बार स्वागत किया है। और मैं इस बार भी उसमें हमारे उद्योग जगत की सहभागिता भी बड़ी सराहनीय रही है। इस बार भी उनके आह्वान पे मैं अपने सभी साथियों से, स्पेशली अपने उद्योग जगत के साथियों से हाथ जोड़कर ये आह्वान करूंगा और विनती करूंगा कि हमारी सहभागिता इस दौरे में, उनको इस दौरे को सफल बनाने में हमारी सहभागिता बहुत अच्छी तरह और पहले से अधिक संख्या में और अधिक उत्साह में और अधिक से अधिक उमंग के साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये पवित्र फागुन का महीना है, इसमें वैसे ही अपने को बहुत उत्साह रहता है, बहुत उमंग रहती है। पारंपरिक रूप से भी मैं प्रशासन को और साहब को भी ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि उद्योग जगत की तरफ से हमारी हर तरह की सहभागिता रहेगी और प्रधानमंत्री जी का ये दौरा पहले से भी अधिक सक्सेसफुल, अधिक बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। जय भारत, जय हिंद। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જ તમે લોકો એના માટે જવા છો બધા? શું કરી શકાય, કેવું કરી શકાય? માત્ર સૂચન નથી જોઈતા, એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન થવાનું હોય તો એવા લોકો અભિપ્રાય આપે। મને કહેવામાં ક્યાંય સંકોચ નથી। મારી વાતની શરૂઆત હું ત્યાંથી કરું છું। અનુભવ એવો રહ્યો છે, ગઈ મીટિંગનો મારું હોલ્ડિંગ મોટું લાગે, બધાને દેખાય એવી જગ્યાએ લાગે, અને એ દિવસે ખાલી મેકઅપ કરીને તૈયાર થઈને નવા કપડાં પહેરી હું કાર્યક્રમમાં આવી જાઉં, હું એક પણ માણસને બોલાવવાનો પ્રયત્ન ના કરું। આવી મેં ગઈ વખતે સ્થિતિ જોયેલી અને આમાં બધાએ સહમત થવું પડે એવું છે। મિત્રો, આવું ના કરશો। તમે પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવે છે તો બધાને આનંદ છે કે નહીં? પાછળ તો આપણે મહેનત કરવી જોઈએ કે નહીં? ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સરપંચ, પૂર્વ સંસદ સભ્યો, વર્તમાન સંસદ સભ્યો, આ બધાની જવાબદારી છે।
ગઈ વખત ભૂલ થઈ એવી ભૂલ થશે ખરી? જિલ્લા પંચાયત, સરપંચ, નગરપાલિકા, પછી આપણે માત્ર અપેક્ષા રાખીએ છીએ અમને પીએમ સાહેબ આવે એટલે મંચ ઉપર સ્વાગત કરવાનું અમારું પહેલું ગોઠવી દેજો. અને એ 11 આવ્યા હોય અથવા તો 15 કે 20 જે આવ્યા હોય ને એટલા જ હોય. એમને ગામમાં કોઈને કીધું ના હોય મોદી સાહેબ આવે છે. આ ઠીક નથી. આ વખત ગઈ વખત થયેલી ભૂલ એને જરા સુધારી લેશું એવું મને વિશ્વાસ છે. નહીં સુધારે તો અમે તો મહેનત કરીશું. અમને ક્યાંય તકલીફ નથી. અમારા પ્રધાનમંત્રી છે, કદાચ નહીં કરતા હોય એમને એવું લાગતું છે કે પ્રધાનમંત્રી એમના નથી, એવું છે. જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા, દમણને લાગુ પડે, સરપંચ મિત્રોને લાગુ પડે. દમણ વાળા ખાલી ગાડી પોતાની લઈને અપ ટુ ડેટ એસી ચાલુ કરી, દૂર ના ઉડે એટલે એકલા આયા હોય. ગાડી કોઈને બીજા બેસા નહીં, કોઈને ના બેસાય. સેલવાસામાં આવશે એટલે ચોથી વખત થશે. દમણમાં લાલુભાઈ ખબર છે 2 વખત દેવકાનું અને ત્યાં વિવેકાનંદ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ અને એક વખતે દીવમાં. કુલ 7મી વખત 8 વર્ષમાં પ્રધાનમંત્રી આવે આ સંઘ પ્રદેશમાં, એ આપણા સૌનું સદભાગ્ય છે. એટલે આપણને અંદરથી ઉમળકો થવો જોઈએ કે પ્રધાનમંત્રી સાહેબ હું શું કરું? તમારા ઘેર મહેમાન આવે તો જિલ્લા કલેક્ટર મીટિંગ બોલાવે ખરા કે આજ અમારે ત્યાં લગ્ન રાખ્યું છે, કલેક્ટર નિર્ણય કરે કે પ્રાંત અધિકારી અથવા તો તલાટી નિર્ણય કરે કે તમારે ત્યાં તમે કેવો મંડપ બાંધશો, કેવી ચોરી કરશો, ફલાણું બેસવાનું છે ખબર પડે, રોડ ઉપર આવે ખબર પડે ધૂળ કેટલી ઉડે છે, કેટલા ખટારા ઊંધા પડે છે, 4 કલાક સુધી જામમાં ફસાઈ રહીએ છીએ. આવું બધું બોલતા હતા ને, અમને કોઈ કહી જાય હો, પણ અમને તો એ સાંભળવાની મજા બી આવે, ટેવાઈ ગયા છે. પણ હવે સંતોષ કે નહીં? હવે સંતોષ કે નહીં મિત્રો? કામ ચાલુ હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે થોડી તકલીફ પડે. દિવાળીમાં ઘરનું દર દિવાળીમાં બહેનોને ખબર હશે, પુરુષો બધા મૂવું પાડતા હોય, બહેનો સફાઈ કરતી હોય, બધું કરતા હોય ને, એટલે ઘરવાળા કંટાળી જાય કે આ શું મગજમારી કરી છે, ક્યાં બેસવું, સોફા બધા બહાર મૂકે છે, તારા માથા ઉપર બેસવું, આવું બધું ધમકાવે તમને. મંત્રી મંડપ બાંધા કેટલું બધું તોફાન કરે. અહીં કરોડ રૂપિયામાં કોઈ જતું જ નથી. કરોડમાં શું જવાનું એ? હવે આ માઇન્ડસેટ બની ગયો આપણું. 13,000 કરોડ કરતા વધુ રકમના કામો ચાલી રહે છે કાં તો પૂરા થયા છે. અને મારો દાવો છે વિકાસના પૂર્ણવિરામમાં અલ્પવિરામ જ હોય, નવું બીજું આવે જ કરશે, માંગ બી આવે અને સરકાર કરશે પણ કરે. પણ લગભગ મારા પછી એ કોઈ આવે અથવા તો અધિકારીઓ બદલાય, જિલ્લા પંચાયતના સંચાલક સદસ્યો બદલાય, નવા આવે, શું માંગવું ને એ પ્રશ્ન છે. એટલા બધા કામો લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. જૂન મહિના સુધીમાં તો ઘણું બધું પૂરું થશે. કદાચ મહત્વના કેટલાક લોકો કામ છે એ બાકી રહેશે. આ મૂળ પૂર્વ ભૂમિકા બનાવવાનો આશય આટલું બધું ત્યારે મળ્યું છે તો મારા મનમાં છે કે આ કાર્યક્રમને અદ્ભુત કાર્યક્રમ બનાવવો જોઈએ. અદ્ભુત, ન ભૂતો ન ભવિષ્ય, એવું આપણે કરી શકીએ. એવું કરવું જોઈએ, હા કે ના? તો શું કરી શકાય? कलेक्टर माइक जो है जरा एमपी साहब को दो, वो नहीं भीड़ नहीं आएंगे लेकिन सुझाव को दे
લાલુભાઈ તમે શું કરો? 18 જગ્યાએ 5 કરવું જોઈએ. સર 3055 લાગશે. ચલો તમે બેનું સર્વોત્તમ થાય છે. દિગ્નેશ, મારી અપેક્ષા હું તમને કહી આવું થાય. આજે બધા પ્રધાનમંત્રી શ્રી ફિઝિકલ ઉદઘાટનમાં નમો હોસ્પિટલ જે નવી બને છે એનું ઉદઘાટન કરવા માટે આવશે. ફિઝિકલ આવશે. કુલ 1300 બેડની હોસ્પિટલ બને છે. એમાંથી ફેઝ 1 450 બેડની હોસ્પિટલ નું ઉદઘાટન ફેઝ 1 માં અને ફેઝ 2 નું ભૂમિપૂજન એ દિવસે આજે પ્રધાનમંત્રી કરશે. जो तो आमाथी सेक्रेटरी हेल्थ कौन है, IMA जो है सिल्वा साका नंबर पर, इन लोगों को PM साहब का जो प्रोग्राम होने वाला है इससे 2 दिन पहले अस्पताल का दौरा कराना चाहिए कि अस्पताल क्या होता है उसका अंदाज आए. અહીંયા જે પ્રાઇવેટ ડોક્ટરો છે બીજા પણ એ લોકો પણ જો આવવા માંગતા હોય, મિત્રો જે ડોક્ટર મિત્રો હોય એમને મારો નમ્ર અનુરોધ છે, ફાર્મસી સાથે જોડાયેલા હોય એમને પણ મારો અનુરોધ છે, હોસ્પિટલ જોઈ આવો. તમને લાગશે હોસ્પિટલ શું છે? તમે જૂની હોસ્પિટલ જોયેલી છે, જોઈ છે. નવી હોસ્પિટલ બને આજે બની ગઈ છે. અત્યારે નાનું મોટું ફિનિશિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અદ્ભુત હોસ્પિટલ બની છે, અદ્ભુત. એક નજરાણું છે. 1300 બેડ પૂરા થશે અને બીજો ફેઝ 2 પૂરો થશે. તમે નહીં ધાર્યું એની વિશેષતાઓ છે. ત્યાં 50 5-સ્ટાર હોટલમાં જે રૂમ હોય એવા રૂમ હશે કે જે પેશન્ટની સાથે કોઈ આવ્યો હોય, સુખી માણસ હોય, એને કોઈ મારા પેશન્ટ સાથે આવ્યો છું, બહાર બીજે જગ્યાએ હોટલ કે રિસોર્ટમાં નથી જવું, તો એને એમ લાગશે કે હું કોઈ 5-સ્ટાર હોટલમાં જ છું. એવા રૂમ પણ ત્યાં અંદર વ્યવસ્થા કરી રાખી એ જ રૂમમાં બનશે. કોઈ સાધારણ માણસ આવે છે, ગરીબની ચિંતા વિશેષ કરી 250 બેડ લોકો રહી શકે એવી આખી ડોર્મેટરી બનાવી છે. અલગ એક ડોર્મેટરી એટલે એક સાથે 250 નથી, ખૂબ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું. એની સામે સપોઝ હું પેશન્ટ છું, મારી સાથે નટુભાઈ બધાએ તૈયાર પોશાકથી આ પ્રદેશને એક ઉત્તમ પ્રદેશ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને મેં કહ્યું એમ આ જૂન સુધીમાં લગભગ 70-80% જેટલા કામો પૂરા થઈ જશે. નવા કામો જે મંજૂર કર્યા છે એ પૂરા થતા કદાચ વર્ષ 1.5 વર્ષ લાગશે. તો 12 જેટલી નવી શાળાઓ મંજૂર કરી છે. ઘણું બધું કર્યું. સેલવાસા 1 વર્ષ પછી હું અહીંયા હો કે ના હો મને યાદ કરીને બોલાવજો. સાહેબ તમને એમ લાગશે કે તમે વિદેશમાં ફરો છો. એવી અદ્યતન વ્યવસ્થા. આવી સુંદર વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરી આપવા માટે જેને નિરંતર રીતે સતત પ્રયાસની જરૂર છે, સતત મોનિટરિંગ જરૂર છે. આ પ્રદેશની વિશેષ કાળજી જેને લીધી છે એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણા આગળ ત્યારે પધાર્યા છે. માર્ચના પહેલા વીકમાં ડેટ લગભગ ફાઇનલ થઈ જશે. કાર્યક્રમ નિશ્ચિત છે. એકાદ દિવસ પ્લસ માઇનસ બની શકે છે એમની એક વ્યસ્તતાના કારણે. પણ આપણે આખું ગામ સેલવાસા હોય, દમણ હોય, દીવ, ભલે દીવ ગામ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ત્યાંથી લાઈવ થાય અને દરેકે દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં લોકો ત્યાં આગળ એલઈડી સ્ક્રીન મૂકી અને ત્યાં બેસી પડી કાર્યક્રમ જોવે. દીવ માટેની પણ ચિંતા એવી કરવી જોઈએ, વ્યવસ્થા એવી કરવી જોઈએ. જનતાએ જવું પડે. આવનાર 1 તારીખથી સાહેબ આવે ત્યાં સુધી સોસાયટીમાં રોજ સાંજે અલગ અલગ મજાના કાર્યક્રમ થાય.
કે કાર્યક્રમો શું કરી આયોજન કરી શક્યા, વિવિધતાઓ શું લાવી શક્યા, આની ચિંતા કરી અને આપણે જે નક્કી કર્યું છે પ્રમાણે નટુભાઈ, મધુભાઈ, લાલુભાઈ 2 લાખની જનસંખ્યા થઈ જશે એવો મારો પાકો વિશ્વાસ છે. તમને વિશ્વાસ છે ને મિત્રો? એ સ્ક્રીન ઉપર હું શું કરું છું એ મારી સાથે આવેલા નટુભાઈ કોન્સ્ટન્ટ મોનિટર કરી શકશે. આ વ્યવસ્થા પણ આ ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નહીં. પેશન્ટને તમારી નજર સામે જ દેખાય આવી વ્યવસ્થા. કદાચ મારી સમજણ મુજબ મારી પાસે જે માહિતી છે એના આધારે હું કહું છું કે જિલ્લાની જે સિવિલ હોસ્પિટલ જેને કહી શકાય એવી આ દેશના કુલ 788 કે કેટલા જિલ્લા છે? 780 એટલા કઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. તો આ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલો જેને કહી શકાય, એમ્સ કેટેગરી છોડી દીધી, એમ્સ કેટેગરી છોડી દઉં છું. એવી લગભગ 14-15-16 હોસ્પિટલો છે એમ્સ. આ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલોમાં મારી માહિતી અનુસાર આ દેશની પહેલી એવી હોસ્પિટલ હશે કે જે સેન્ટ્રલી એર કન્ડિશન. હા, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની કલ્પનાનું નવું ભારત છે. ગરીબ છે એટલે એના માટે વ્યવસ્થામાં ઠેકાણા નહીં. દિવસો પૂરા થઈ ગયા મિત્રો. મારા ગરીબને પણ એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ, એ પણ એર કન્ડિશન હોસ્પિટલમાં એડમિટ થાય અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સારવાર મળે એ જોવાની જવાબદારી. ત્યાં હોસ્પિટલમાં બહાર નવી કેન્ટીન બનાવી છે. એને રાહત દરે એ પેશન્ટની સાથે જે કોઈ વ્યક્તિ આવેલો છે, એક વ્યક્તિ, એને જમવાની વ્યવસ્થા પણ બહાર કેન્ટીન છે, એ કેન્ટીનમાં જ એની વ્યવસ્થા થશે અને જમી શકે. એ પણ એર કન્ડિશન છે.